الدولة زاد مش عطيتها قيمتها كرياضة. شوف الدولة تعطيها أهمية بين الصفر، سامحني الدولة تعطيها أهمية بين الصفر. كرياضة عندك 9 باركور دو غولف ولا 10 باركور دو غولف، قداش عندنا من ليسونسيي؟ عندنا 600 700 ما يسوش حاجة كبيرة. باش تنجم غدوة تطور الجولف وتعمل دي غولف لازمك مينيموم 30 à 40 باركور دو غولف. إذا ما عندكش 30 à 40 باركور دو غولف زايد كسرش راسك. شنو المطلوب توا؟ شنو نسمينا؟ المطلوب لازم ساعة يكثروا من لي غولف. عندك مشكل اخر اللي عندنا، انا وقت جو مابيل جيتي ان سارتينمون ديريكتور تكنيك ناسيونال. المشكل الكبير اللي عندك سي كو مادام اون نادابت با لو سيستيم scolaire, universitaire, secondaire, au même titre que les pays européens avancés tels que les Allemands, les Suédois, les Finlandais, ce que vous voulez, où le matin les élèves vont à l'école de 8h à 1h, où on a les après-midi libres pour faire de la culture, pour faire des activités sportives et tout ça, ça demande beaucoup de temps, c'est un entraînement tous les jours, à même titre que tous les autres sports. C'est ce qui fait que les autres pays auront toujours une avance sur nous. Nous, le système scolaire très simple, الصغار يجي كيلعب في الجولف وقتاش نهار السبت نهار الاحد. اش عنده نهار السبت نهار الاحد؟ ما عنده حتى نورمال نجم يعملوا، يتعلموا في السبت وحد يعاود يساي يعاود يكرر فيه من السبت لحد الجاي. في الخارج الصغار تمشي كل يوم 8 هذه الساعه، ومن بعد انه يختار، حاب يلعب بيانو، حاب يعمل ترسيم، يحب ما نعرف شنو. اذا دخل في اكتيفيتي سبورتيف عنده ماضي ساعه الخمسه، ولي زيكيب معمولين اللي هو وكل شيء حاضرين باش الجماعه يحضروا فيهم وكل شيء، كل يوم 5 ايام في الجامعه والسبت الاحد يعمل اللي يحبوه. اما نحن في تونس تاكل صغار، هو ديجا صغير مسكين تمشي يقرا، تحط له 30 كيلو على ظهره اكثر من وزنه هو، تكمل تهلك ويروح في الليل مسكين وزاد عنده قرايته الغدوه الصباح ما ينجمش يوصل. واسم التطور برك يكون اون بوين دو فيو ايدوكاسيونيل افون تو، راهو ليدوكاسيون تري امبورطون، القرايه والحاج. خاطر دون تو سي سبور لا تدخل جولف تاخذ تنس، اذا ما عندكش ثقافه ما عندكش باك جراوند نقولوا نحن، ما عندك وين توصل. ومن بعد توصل خاطر النيفو دو ستريس تو سا، ما عندك ثقافه ما عندك وين توصل. يعني مش تروح بوكس ولا ما عرفت شنو واضرب وطلع، لا il faut vraiment réfléchir. Et c'est comme ça à tout niveau de sport. شوف انت باغ اكزومبل لي سبور على ليترونجي، تلقاش اليوم واحد يلعب في الفوتبول في المانيا ما عنده ثقافه، تلقاش واحد في الجولف نعطيك لي ميور كلهم عاملين كل يونيفرسيتات، كلهم ils ont tous des diplômes d'université. على خاطر tous les professionnels que vous voyez c'est pas des gens يعني demain ils sont partis jouer au golf، بيردوا على قدر يصير الاكسيدون اش عمل. ونحن الصغار الباهيين اللي عندنا نحن انا في 2 3 جون اكزاكتومون مشاو عملوا كي تجي ما بين باش يمشي الاحتراف ولا باش يكمل قراءته، اول حاجه ساعه يقول لك الدبلوم. دوك اللي هذا يوصل حدود الباك يقول لك سي فيني مو جاريت دو غول، ومن بعد باش يمشي يقرا على روحه، باش يقول لك حننجح على روحي باش نمشي نقرا في فرنسا ولا في انجلترا ولا في امريكا، يلزمني نيفو سكولير. ما عندكش نيفو سكولير زين، اونتر تان هو صار له حضر الباك ومشى حضر قدم روحه ويدخل غدا خسر ديجا عامين نعيش. ما ينجمش غدا يقول لك انا نحط الجولف في القرايتي، على خاطر تصير لك اي حاجه لا قدر غدوه عندك دبلوم وين تقرا بيه تخدم بيه، تدخل في الاحتراف غدوه تتكسر باش يصير لك؟ يصير لك تلقى حتى شيء، تلقى حتى يعني تخسر ما جيتي. C'est un choix, c'est un choix. Moi je me rappelle en tant qu'ancien DT, ancien directeur technique national, je leur avais dit, tant qu'on aura un nombre d'heures très important d'études, de tout ce que vous voulez, les jeunes ne pourront pas demain réussir dans une activité sportive. On ne peut pas, c'est le système. انت عندك انا ديما نقول فما اذا كان فما معناها حتى على المستوى الممثلين المستوى الثقافي يكون اكيد فما ستار عندنا في تونس، ولا اكيد فما ناس يحب ياخذهم معاه يحب يطلعهم معاه سواء صغيرات سواء فما يفوهم. اون اساي تو باغ اكزومبل شوف نحن باغ اكزومبل عينا لهنا حبينا نجيبوا المكتب الابتدائي لهنا جبناه تاع سكره وكل شيء، اما الاوقات الظروف ما نسمعهمش مسكناش يلعبوا الجولف، تجيبوا مره في الجمعه. هو يلزمهم كل يوم يلزموا كل يوم يجي يعمل كل يوم ساعتين ثلاثه مينيموم كل يوم. توا داكور دقاهم برشا، انا عملتها في الحمامات قبل، عملتها كل شيء، جبنا المكاتب جبنا كل شيء. بعد يجي يقول لك اخويا الاوقات نتاعي ما تسمحليش باش نجي ندرب. ما عندكش باش تجي تدرب برا وجهك مشي على روحك، اعمل حاجه اخرى ما تنجمش. داكور هذه حاجه اخرى، تحب تجي تلعب انت تعمل كيف نهار السبت نهار الاحد مرحبا بك، كهوايه مرحبا بك. اما بو اريفي ان نيفو قالوا الاخر افونسي سي غير معناها وزاره التربيه تتحمل اول مسؤوليه وزاره التربيه الدرجه الاولى.
شوف اليوم في فنلندا كيفاش يقراو من 8 الماضي ساعه. متفوقين حققين نتائج. تشوف المانيا، انا باغ اكزومبل ولدي يكور، ولدي بعثته لالمانيا يقرا توا في المانيا، يمشي يقرا من 8 تاع الصباح الماضي ساعه، وفي العشيه كل عشيه عنده لونتريمون تاع الفوتبول نتاعو حتى ل 8 8 ونص تاع الليل، وشوفوا ما ينجحش. عندك لي خاطر في المانيا عندك 300,000 جون جوار. شوفوا هو اسكو هو جيعان يحبس ولا لا؟ vous avez des enfants qui sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus évolués. تمشي باغ اكزومبل السويد يقول لك باغ اكزومبل سور يقولوا نحن هما يسون aujourd'hui ils sont à 600,000 golfeurs en Suède. Sur les 600,000 golfeurs en Suède في الاحتراف خرجش منهم 3 4 باهيين. قليله برك قليله. تمشي لالمانيا يسون اليوم اكزاكتومون 800,000 لاعب في الاحتراف في النيفو القويه، اقوى واحد عندهم 3 برك يلعب. دونك سي با فاسيل. فرنسا يسون 450,000 عندهم زوج واصلين شوي. L'américaine, 22 millions de golfeurs, eh ben ils ont sur les 100 premiers, ils ont 70 premiers. 22 millions de golfeurs. Là, on a 600, 700 golfeurs, est-ce que ça va? C'est pas facile. En plus, المشكل تاع الجولف هي الرياضه دي تاع الجولف. الرياضه تاع الجولف مش تلعب اليوم قولوا نحن باش تلعب 18 حفره. 18 حفره ضمن 4 سوايع ونص. وقت التدريب اللي تعملوا قبل يعني باش تعدي مينيموم 6 7 سوايع في النهار باش تدرب. مش الامور مش سهله. لعبه كما قلت انها هوايه. Il faut être réaliste. في تونس nous sommes encore très très loin, très très loin. ولي جولف تعملوا في تونس مجهول باش نجيبوا بهم السواح. Ça c'est la première intention des parcours de golf en Tunisie. Le golf pour le tourisme c'est quelque chose d'extraordinaire, ça change la qualité du tourisme, ça apporte des gens avec des moyens beaucoup plus importants. Manque de peau, depuis 2002 exactement, on parle d'une ouverture de golf, d'une ouverture d'un parcours de golf tous les 2 ans, ce qui n'est pas le cas. Le Maroc nous a dépassé. La Turquie, qu'on a parlé en 1989, 90, c'est une autre qualité de tourisme. Voilà, ce qui est très bien, c'est que le golf a mené à nous, باش نجيبوا به السواح من نوفمبر لافريل وقت نبدا السيزون. يعني وقت ودنا فيها. انا نجم نعطيك باغ اكزومبل بعض الاحصائيات. كنا باغ اكزومبل كنت نخدم في لوتيل في الحمامات في اللوتيل بركه كنا نعملوا 240 مبيت كل ليله غولفريت 240 pour 210 chambres يعني نقولوا نحن pour l'équivalent de 400 lits. 55% taux d'occupation dû au golfeur. والجولفور مصروف يخلي لك موين de $80 jour. الوغ كو مش اكل جاي ماركه اول انكلوزيف اكل الماني الموشم ولا ما عرفت شلون المذرح ولا روسي المذرح اكل جاي كل شيء خالص من غادي ولا حتى كعبه صافيه ما يشريهاش. سي وتونس doit se développer d'abord on développe le golf pour les touristes خاطر لازم الجولف بيدو رجع في ساتو اول حاجه ومن بعد on l'ouvre aux écoles. Mais les écoles il faut que le système pour réussir il faut que le système éducatif تاع البلاد يخموا فيه يبدلوا شويه. لو بوغاج دو كران هذا الكل ما عنده النص. وانت اليوم مشرفه على التقنيه التعليميه؟ لا انا نخدم انا en tant que consultant, je suis محترف في الجولف avant tout, professionnel de golf. Je suis consultant, c'est-à-dire que je suis ici pour remettre le golf à flot, c'est-à-dire m'occuper de l'état du parcours, donner des tâches à faire. Nous sommes en train de refaire un nouveau lac de rétention d'eau et tout ça. Donc ça c'est les tâches de tous les jours. انت فقط عليها تو المحد الاعلامي يواكب في رياضه القدم، كره القدم في رياضه القدم، تحس مقصر من ناحيه رياضه الجولف فهمتك؟ كاعلام تحس مقصر من ناحيه رياضه الجولف، مش قاعد يواكب مش قاعد يعرف بها. La communication, سامحني soyons réalistes. Soyons réalistes. Quand vous parlez de football, il y a combien d'amateurs de football? Je sais que on est 12 millions d'habitants, il y a 11 millions d'entraîneurs intéressés par le football. Vous êtes d'accord ou pas? D'accord? Tout le monde est intéressé par le football. كرة اليد قد شنو واحد intéressé بكرة اليد؟ مش بكل. كرة السلة أقل برشا. كرة الطايرة ماشية وتيح. السباحة personne n'en parle. C'est vrai, السباحة ما نحكيوش عليها برشا. Alors on a un futur في السباحة شيء مهول. العدو الريفي اللي كانت تونس فيها طيارات اليوم يا بلو ريان. Il va les savoir pourquoi. قبل كانت موان الذري قالوا الاخر يقرا يسكن 8 كيلومتر يمشي يجي المكتب ويجي داكور تو ولات لو نعملوا لك ما عادش فهمنا كيف كيف داكور الجولف 600 700 golfeurs soyons réalistes
Soyons réalistes. Et vous savez quelle est l'image de marque du golfeur? Par exemple, les quatre vérités, moi je suis toujours très franc. Qui joue au golf chez nous aujourd'hui? Ceux qui jouent au golf chez nous, c'est des patrons d'entreprise. À la خاطر تمشي حتى موظف ولا حاجة تمشي cadre sup في banque par exemple. Je connais beaucoup. Ils ne peuvent jouer au golf que le samedi dimanche. Alors, qui peut venir jouer au golf? C'est celui qui a sa propre boîte, qui décide d'arrêter son travail à midi pour venir jouer demain entre 1h et 5h ou 6h de l'après-midi. Quand vous êtes employé, même cadre supérieur, vous ne pouvez pas vous dire « Bon allez, c'est fini, je laisse tomber le travail, je vais aller jouer au golf aujourd'hui ». Ça ne se passe pas comme ça. Le temps, par exemple, en Angleterre, pourquoi en Angleterre? En Angleterre, vous avez la saison de avril jusqu'à, par exemple, septembre, octobre, où le soleil ne se couche pas avant 22h ou à 23h, quitte en école jusqu'à minuit. Donc les gens quittent le travail à 6h et peuvent jouer au golf jusqu'à 23h. 18h à 23h. Les gens peuvent le faire. Nous, ici, comme était déjà في الشتاء الشمس تزرق يزرق النهار 7:30 تاع الصباح و5 وربع طول تاع عصر مقطع في تحلل وكل شيء شكون مازال يجيك الجولف في العشيه سي با دونك il y a tout un truc à revoir. En plus le golf vu le peu de parcours de golf qu'on a reste que c'est un sport qui reste encore hors de prix pour tout le monde. انت طلعت تمشي مثلا شنو عندك الكل من واجب السياحه؟ عندي مقول بي كاو انا كومي تاع شنو عندك الكل وزير السياحه كيتنافى تاع وزاره السياحه السياحه؟ C'est un long discours. C'est un long discours. Sauf, je suis consultant, donc j'ai vu j'interviens sur beaucoup de projets. De ce qu'on appelle nous, entre guillemets, entre guillemets, hein, construction de parcours de golf. Alors, vous avez des projets qui, aujourd'hui, étaient sur le papier, n'arrivent pas à se développer. Vous avez un projet, par exemple, sur Hammamet, ça fait 6 ans qu'il a fallu redévelopper cette zone de Hammamet. Des contrats ont été signés avec un grand architecte de très grande renommée, un très grand joueur de golf qui a été anobli par la reine, en l'occurrence Sir Nick Faldo. Et il y a des problèmes, pourquoi? Parce que si vous voulez, l'ONAS devait dans le contrat fournir l'eau, et jusqu'à ce jour, l'ONAS n'a toujours pas fourni l'eau. Parce que si vous voulez, ce qui est très bien au point de vue du golf, باش الناس ما تغلط زاد. الماء تسقي بيه الباركور de golf مش ما سبال ولا ما جاي من اللاك. Ça, c'est les stations d'épuration, donc les eaux usées, tout ce qui est ONAS, tout ce que vous voulez. Par exemple, le Hammamet كانوا يروحوا فيها في البحر وبعد un soi-disant traitement. Ceci est récupéré par les parcours de golf. Par exemple, là, je m'indique la station de Boufficha, qui a une production de 25 000 mètres cubes d'eau au jour, quand ça marche. Les parcours de golf, vous avez le Yasmine avec 27 trous, vous avez le Citrus avec 47 trous, 45 trous, ça marche, et puis vous avez ce nouveau projet là pour 27 trous. Ces 3 parcours de golf là vous prennent 18 mètres cubes d'eau au jour. Donc au lieu de les balancer dans la mer, vous les prenez pour arroser avec le parcours de golf. Et à travers la filtration, cette eau-là, parce qu'elle va être filtrée, tout ça à travers donc les différentes couches de sédimentation, le sable, ce que vous voulez, va aller remplir la nappe phréatique. Donc ça, c'est peu de gens sont au courant de ça. Les gens pensent que c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, si vous voulez, pour pouvoir construire ce nouveau parcours, il y a une connexion qui doit se faire avec la station de Boufficha vers le golfe Yasmine, vers le golfe Citrus et vers les Mediterranean Golf Course. À ce jour, c'est toujours pas le cas. Ça fait 6 ans que ça dure. On parle, il y avait un autre projet aussi, Mornay, qui est resté sur Hammamet. Pourquoi? Parce que tout simplement, le type a acheté la terre, allez savoir où sont les négociations. Vous avez, pour développer une région, c'est simple. Merdo, un exemple très simple, Merdo Espagne. Espagne, vous allez ce qu'on appelle la Costa del Sol, c'est la côte du soleil, Costa del Golf aussi elle s'appelle. Ça commence de Malaga jusqu'à Algeciras. Vous avez à peu près 80 km. Sur 80 km, vous avez 64 parcours de golf. C'est-à-dire, c'est quoi 64 parcours de golf? C'est-à-dire que nous, في تونس تمشي توصل الحمات تبدا بارك لاج وتل كونتينونتال توصل لالادان توصل للسنباد وتيل وبعد تعدى الفينيسيا وما عرفنا وما عرفنا وما عرفنا. غادي سي parcours de golf, 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 parcours de golf. Nombre de parcours de golf. Qui t'amène un parcours de golf, au départ, c'est pour drainer avec les touristes. Allez, parce que si vous voulez, ça c'est un gros handicap qu'on a ici en Tunisie. Quand vous faites un parcours de golf, vous allez drainer une manne touristique comme pas possible. Vous avez les gens en Europe, ils ont un temps qui est maussade. De novembre à mars, ils ne peuvent pas jouer au golf. Les gens qui sont arrivés à la cinquantaine, soixantaine,
ont envie d'habiter autre part où le climat est doux. Or, la Tunisie se trouve à 2 heures de vol, de 2h15, 2h30 de Paris et de l'Allemagne, tout ce que vous voulez, de Francfort par exemple, à 3h30, 4 heures de vol de Londres, à 4h30 de vol, si vous voulez, de la Suède. Et tout ce beau monde demande un endroit où ils peuvent aller résider pendant l'hiver. Ils sont prêts à fermer chez eux. Ça leur coûte moins cher de venir vivre ici que de rester chez eux. Et de ça, ils peuvent aussi bénéficier, si vous voulez, d'un parcours de golf à l'année. C'est-à-dire que ces gens-là, très important, fiscalement, ils deviennent résidents de moins de 180 jours chez eux et moins de 180 jours en Tunisie. Fiscalement, ils peuvent faire Hajj Kbir. En plus, comme c'est une résidence secondaire ici, elle n'est pas taxable là-bas. Il y a beaucoup de trucs. Deuxièmement, ces gens-là, quand ils vont venir, ils vont acheter une résidence secondaire ici. Qui dit achat d'une résidence secondaire, c'est automatiquement faire travailler, vous allez avoir des travaux, des jobs directs et indirects. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des employés de maison chez eux, ils vont aller à la pharmacie comme tout le monde, ils vont aller faire des achats comme tout le monde, ils vont employer des jardiniers et ils vont ramener le plus important, des devises. Ça, c'est comme ça que le golf s'est développé en Espagne. C'est comme ça que le golf s'est développé au Portugal. Et c'est une mentalité qu'on a ici encore en Tunisie. Je ne sais pas si les gens se disent nous sommes encore colonisés, ils n'ont toujours pas quitté l'ère de la colonisation. Mais faire venir cette manne étrangère est indispensable. Mais pour la faire venir, il faut créer une variété de parcours de golf. Par exemple, pour développer une région, si vous, la région de Hamed, si vous voulez que ce soit demain une région, ce qu'on appelle golfique, il faut qu'on ait entre 8 et 10 terrains de golf minimum, ce qui n'est pas le cas à ce jour. On ne peut pas dire on a 2 parcours de golf parce que le golf, c'est pas comme les cours de tennis. C'est pas les mêmes dimensions, c'est pas la même chose. اليوم نلعب قلنا لنا سكره وغدا نحب نلعب الريزيدونس غدا كنا par exemple le golf اخر بحدها 3 4 km غدا نحب نلعبوا. Je veux tous les jours changer, tous les jours. Je suis là pour une semaine, je veux 6 jours de golf sur 6 parcours de golf différents. كي نجي مره اثنين ثلاثه عندك نلعب ديما في الباركور المره الجايه جو شوازيغ اون اوتر ديستيناسيون ما عادش حنا نرجع لتونس خاطر كوني تو سي باركور دو غولف فهمت ولا؟ في البزنس طاح بنويت فهمت ولا؟ تبديل اسمه شويه راح يقول ولا؟ Non, ça c'est toute une mentalité derrière. Merci beaucoup. سامحني je suis très direct dans mes trucs, mais sérieusement ça fait depuis 2002 que nous passons vraiment à côté de beaucoup de choses. Maintenant, je préfère ne pas mettre ça sur le compte des ministres, ce n'est pas leur ressort. Vous avez les gens qui sont en direct, les gens concernés en direct. Je suis désolé, ils ne répondent pas aujourd'hui à la truc à la demande, c'est tout. Sur ce, هذا الفيريتي هذيك بالك اسمع باقي كل دبلوماسي وما عرف شنو وما عرف شنو ما فهمنيش منك. شوف نعطيك les derniers résultats. Les derniers résultats, championnat d'Afrique junior. Bon, عندك les numéro 1, عندك l'Afrique du Sud. Le Maghreb cette année, ils sont deuxième chez eux parce que bon, c'est chez eux. Et vous avez tous les pays, si vous voulez, de l'Afrique autour. Le Kenya, le Zimbabwe, ils ont des équipes de golf. Pourquoi c'est une mentalité anglaise qui est incrustée chez eux, qui a développé, qui leur a permis de développer les parcours de golf. Ils ont des centres de formation extraordinaires. L'éducation limitée, comme pour les systèmes scandinaves, le système américain, ce que vous voulez. Et puis le reste du monde joue au golf. Par exemple, vous allez aux États-Unis, chez n'importe quel golfeur américain, vous rentrez chez lui, n'importe quel joueur. Vous allez trouver un sac de golf, une batte de baseball, une raquette de tennis et un ballon de basketball. Voilà, et un ballon de football américain. Pourquoi? Parce que les gens s'adonnent à ce sport. Ça ne coûte pas cher. Il y en a des variétés des parcours de golf. Pour le club, ça va me coûter 25 à 30 $ pour aller faire une partie de golf. Je vais louer un cours de tennis, ça va me coûter 15 $. Ça ne coûte pas cher. Pour eux, ça ne coûte pas cher. جينا احنا في تونس حتى تلعب تروح تاع جولف يقول لك مينيموم 120 دينار. اش بيك وخي؟ تقول لي ضبعت ولا شنو؟ سي il y a tout un truc à changer. Merci.